میں نے مریم کو اپنے ٹانگ کے زخم اور گھٹنے کے درد کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً اپنے کمرے سے بام لا کر مجھے دی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ بام لگاتے ہی درد ختم ہو گیا اور میں گہری نیند سو گیا۔ اگلے روز ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے چینی ساتھیوں کی موجودگی میں سوٹ کیس کھولے۔ چمن کے سوٹ کیس میں سے اس کے کپڑوں کے علاوہ ٹرانسمیٹر کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے کی کتاب، پسٹل، گولیاں، اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے میں اس سے رابطہ کرنے والوں کے نام، بھارت سے ڈاک لانے لے جانے والوں سے میٹنگ کی جگہ، دن اور وقت، اور پاکستان میں ان کے ہمدردوں کے نام پتے جن سے ان کو مالی امداد ملنی تھی، پاکستان کے حساس مقامات کی تصاویر، نقشے، غرضے کے جاسوسی کے لیے تمام ضروری اطلاعات اور سامان موجود تھا۔ بہت چھوٹے کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر بھی تھے۔ دونوں جاسوس عورتوں کا سامان میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ ان کے سامان میں زیورات کے جیسے 2 ڈبے بھی تھے جو میں کھول نہ سکا تھا، اس لیے انہیں بھی سوٹ کیس میں رکھ لیا تھا۔ اب غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ڈبے نچلے حصے میں بنے ایک پیچیدہ میکینزم سے کھلتے تھے۔ ڈبے کھولے تو ان میں خواتین کے بطور فیشن لگانے والے مصنوعی ناخنوں کے 3 سیٹ تھے، مختلف رنگوں کے نیل پالش، اور 3 ایسی شیشیاں تھیں جو شاید نیل پالش اتارنے کے محلول سے بھری ہوئی تھیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پوٹاشیم سائنائڈ کا محلول تھا جو ان ڈبوں میں موجود بہت ہی چھوٹی سرنجوں سے ان ناخنوں میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ شیشیاں سیل کی ہوئی تھیں۔ مصنوعی ناخنوں کے ہر سیٹ میں 5 کے بجائے 7 ناخن تھے۔ ہر سیٹ کے 5 ناخن ایک لائن میں اور 2 ناخن علیحدہ الاسٹک سے مضبوط کیے گئے رنگین گتے کے ٹکڑوں سے لگے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ ہر سیٹ میں 5 کے بجائے 7 ناخن کیوں ہیں؟ میرا خیال تھا کہ شاید 2 زیادہ ناخن اس لیے ہیں کہ اگر ایک ٹوٹ جائے تو اس کی جگہ دوسرا لگا دیا جائے گا۔ یہ سارے ناخن لمبے اور نوکدار تھے۔ میں نے یوں ہی ایک فالتو ناخن میں سے ایک ناخن نکالا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک چینی دوست چلایا، نو نو، اور مجھے اشارے سے کہا کہ ناخن فوراً رکھ دے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بہرحال میں نے ناخن رکھ دیا۔ چینی دوست نے اپنے رومال سے وہ ناخن اٹھایا اور اچھی طرح اس کو دیکھنے کے بعد مریم سے کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر مریم گھبرا گئی۔ پہلے میرے دونوں ہاتھ اور انگلیاں دیکھ کر تسلی کی، پھر کہنے لگی کہ دونوں فالتو ناخنوں میں سائنائڈ کا محلول بھرا ہوا ہے۔ میں نے رومال سے ناخن پکڑ کر غور سے دیکھا تو اس کی تیز نوک پر چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا اور سارا ناخن 2 بہت باریک اور محسوس نہ ہونے والی تہوں سے بنا ہوا تھا۔ ناخن کے پچھلے حصے میں سوئی سے نکالے جانے والا ایک بہت چھوٹا کارک لگا ہوا تھا اور نوک کا سوراخ بھی اسی طرح کے کارک سے بند تھا۔ یہ ناخن لگانے والی جب چاہتی ناخن کے نوکیلے سرے سے کارک ہٹا کر کسی کے جسم پر ہلکی سی خروچ لگا کر زہر اس کے جسم میں داخل کر کے ہلاک کر سکتی تھی۔ اگر یہ جاسوس عورتیں پاکستان پہنچ جاتی تو اپنے ٹارگٹس اور خصوصاً عیاش پرست افسران کو بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتی تھیں۔ میرے سامنے وہ پورا منظر گھوم گیا جب وہ اپنے شکار کو کیسے اور کس طرح نشانہ بناتی۔ آج بھی جب میں پاکستان کے شہروں کے پوش علاقوں میں لاؤڈ میک اپ، ٹائٹ لباس، لمبے ناخنوں کے ساتھ دعوت گناہ دینے کی ادائیں دکھاتی ملکی اور غیر ملکی عورتوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ان میں کتنی بھارتی جاسوسا سائنائڈ بھرے ناخن لگائے اپنے شکار کی تلاش میں ہوں گی۔ میں نے ایک چھوٹا کیمرہ، ایک چھوٹی ٹیپ، ایک پسٹل اور خاصی گولیاں اپنے پاس رکھ کر باقی سارا سامان اور لسٹوں کا ایک مضبوط پیکٹ بنایا اور اپنے مشن کی کامیابی کی ساری تفصیل لکھی۔ ان تینوں کو بہترین ٹریٹ دے دی گئی ہے۔ سرخ پین سے انڈر لائن لگا کر یہ پرزور درخواست کی کہ اب مجھے فوری طور پر واپس پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سب میں نے 2 روز میں پاکستان جانے والی ڈاک میں بھیجنا تھا۔ آج ہی مہاجروں کی فلائٹ نے پاکستان بھی جانا تھا۔ حالات کے پیش نظر میں نے مریم اور 2 چینی دوستوں کو ہوٹل چھوڑ کر تیسرے چینی ساتھی کو ساتھ لیا اور ایئرپورٹ چلا گیا۔ وہاں مہاجروں کو الوداع کر کے بعد دوپہر واپس آ گیا۔ شام 5 بجے کرنل آنند مجھے ملنے آ گیا۔ آج وہ اکیلا تھا۔ اس کے اترے ہوئے سوگوار چہرے پر پریشانی صاف چھلک رہی تھی۔ کافی شاپ میں رسمی باتوں کے بعد وہ سیدھا اصل بات پر آ گیا۔ آصف صاحب، ہم ہار گئے اور جیت
आप की हुई। कर्नल ने सर झुकाए हुए कहा। अगरचे मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझ गया था, लेकिन मैंने अनजान बनते हुए कहा, कर्नल साहब, कौन सी जीत और कौन सी हार? मैं रेडियो भी कम सुनता हूँ और अखबार भी बहुत कम पढ़ता हूँ। क्या हमारे मुल्कों के दरमियान कोई क्रिकेट या हॉकी मैच हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? कर्नल कुछ देर अपनी बुझी बुझी आंखों से मुझे देखता रहा और बोला, आपका हक है कि आप हमारा मजाक उड़ाएं, लेकिन यह हकीकत है कि मैं बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। मैंने संजीदा होकर पूछा कि आखिर बताएं ना, क्या मुसीबत आन पड़ी जिसकी वजह से आप मुश्किल में फंस गए और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर्नल ने नदामत आमेज लहजे में कहा, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। कर्नल वाकई उस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ था। उनके 3 फुल तरबियत याफ्ता जासूस कल से गायब थे और खटमंडो में मेरे अलावा उन्हें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिसने उन्हें गायब किया। कर्नल मुझसे उनके बारे में पूछने आया था, लेकिन पूछते हुए उसे बड़ी नदामत हो रही थी। वो मुझे कैसे बताता कि जबीं, सईदा और जमशेद पाकिस्तानी मुहाजिर नहीं थे, बल्कि मालती, कोशलिया और चमन लाल नामी भारतीय जासूस थे और डीएमआई के ये जासूस बरसों की सख्त ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान जा रहे थे कि रास्ते में ही गायब हो गए। मैंने कहा, कर्नल साहब, खुलकर और साफ बात कीजिए। कर्नल ने बहुत मजबूर होकर कहा कि मालती, कोशलिया और चमन लाल कल से गायब हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। कर्नल ने गंभीर आवाज में कहा कि मालती तो मरियम की ट्यूटर थी। मैं हंस पड़ा। कर्नल साहब, लगता है आपको बहुत बड़ा मुगालता हुआ है। मरियम की ट्यूटर तो जबी थी और वो कल भी उसे ट्यूशन देने आई थी। कर्नल आनंद फिर खामोश हो गया। वो भी भारतीय फौज का कर्नल और मिलिट्री अटाची था। मेरे सामने अपनी घिनौनी साजिश के पर्दे उठाते हुए खिफ़्फ़त महसूस कर रहा था। कर्नल ने सर झुकाए कहा कि चलें, आपकी बात मान लेते हैं कि जबीं, सईदा और जमशेद कल से गायब हैं। यकीन जानिए, कर्नल की ये हालत देखकर मुझे रूहानी खुशी हो रही थी। अपनी बसात के मुताबिक मैंने 71 के बदले 72 में ही लेने शुरू कर दिए थे और आज उसी बदले का एक नया सीन मेरे सामने था। मैंने कहा, कर्नल साहब, मैं अभी तक कुछ नहीं समझा। कभी आप मालती बोल रहे हैं, कभी जबीं। खुलकर बताएं, प्रॉब्लम क्या है? मैंने मजीद कहा कि मुझे मरियम ने बताया था कि जबीं एक मुहाजिर लड़की है जो अपनी बेवा माँ के साथ पाकिस्तान जाने के लिए खटमंडो आई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक मुहाजिर लड़की के साथ आपका क्या वास्ता है? क्या इतनी मुसीबतें झेल कर आने वाली फैमिली को आप पाकिस्तान जाने से रोकना चाहते हैं? क्या आप में ज़मीर नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? मैं कर्नल पर बरस पड़ा और कर्नल की हालत यह थी कि शर्म से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी। कर्नल आनंद को मैं ना तो ये बताना चाहता था कि तीनों भारतीय जासूसों को किसने हलाक किया है या मैं उनके मुतालिक कुछ जानता हूँ, और ना ही उनकी तरफ से बिल्कुल मायूस करना चाहता था, क्योंकि ऐसी सूरत में भारतीय सिफारत खाना अपने भरपूर वसाइल के साथ मुझ पर हमला आवर होता। अब तक खटमंडों में तमाम जारहाना अकदाम मैंने ही किए थे। अल्लाह की रहमत पर यकीन के अलावा मेरा कुल सरमाया मेरे 3 चीनी साथी थे और अब हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके थे कि मुझे अपने अलावा मरियम की फैमिली की भी हिफाजत करनी थी। ऐसी सूरत हाल में इन भारतीयों से मेरा मजीद उलझना अब हम सब के लिए खतरनाक हो सकता था। कर्नल को मैं उम्मीद और बीम की हालत में रखना चाहता था। मैंने उसे धीमे लहजे में कहा कि तुम वाकई बहुत संजीदा और परेशान दिखाई देते हो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि जिन मुस्लिम मुहाजिर या भारतीयों की तुम्हें तलाश है, इनके मुतालिक मैं कुछ नहीं जानता। उनकी गुमशुदगी का अगर तुम्हें भी इल्म नहीं तो उसके कई इम्कान हो सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि तुम्हारे सिफारत खाने के किसी फर्द ने तुमसे किसी दुश्मनी की वजह से उन्हें गायब किया हो। यह भी मुमकिन है कि तीनों किसी खास मकसद के तहत खटमंडो से कहीं चले गए हों। और तीसरा इम्कान यह भी हो सकता है कि शक की बिना पर किसी दूसरे पाकिस्तानी ग्रुप ने उन्हें अगवा कर लिया हो। कर्नल पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुन रहा था। कहने लगा, मेरे मातहतों में मेजर बासु से मेरी नहीं बनती और मैंने एक खुफिया रिपोर्ट में उसकी नाकिस कारकर्दगी के मुतालिक तफसीलन लिखा है। अपने सिफारत खाने के तमाम अफराद को मैं बखूबी जानता हूँ, वो ये काम करने के अहल नहीं है। पाकिस्तानी नेटवर्क के मुतालिक हमारी पहली मुलाकात में तुमने कहा था कि हम तो सिर्फ डमी हैं, काम तो दूसरे लोग करते हैं। तुम्हारा उनसे राब्ता है। भगवान के लिए उन तीनों के मुतालिक उनसे पूछो। मेरा सिफारत खाना उनकी रिहाई के लिए 20 लाख फौरी अदा करने के लिए तैयार है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि डीएमआई तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी से बहुत मुतासिर है। अगर तुम चाहो
تو भारत में तुमने जो कुछ किया है उसे भुलाकर तुम्हें भारतीय शहरियत देने के अलावा लाखों रुपया और डीएमआई में आला ओहदा दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में हम तुम्हारी फैमिली को भी भारत बुलवा सकते हैं, जहां तुम एक नई और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हो। अगर मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं इसी होटल के फोन से तुम्हारी अपने सफीर से बातचीत करवा सकता हूँ। उसकी गाड़ी पर तुम हमारे सिफारत खाने चलो, और अगर किसी वजह से तुम हमारे सिफारत खाने नहीं आना चाहते तो फिर सफीर की कोठी में ही उससे मिल लो। वो तो सिफारत खाने से बाहर ही है। सफीर से तुम्हारी बातचीत हो जाएगी और वो तुम्हारी मेजबानी पर फख्र महसूस करेगा। ये इतनी बड़ी ऑफर थी कि अगर मेरी जगह कोई सियासतदान होता तो वो इससे आधे पर ही मान जाता और मुल्की राज बखुशी उनको दे देता और उनका चमचा बनकर रहने में फख्र महसूस करता। मैं दिल ही दिल में कर्नल के इस फराख दिलाना ऑफर पर मुस्कुरा रहा था। भारतीयों की मेजबानी से मैं डीएमआई की हिरासत के दौरान पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो चुका था। जहां तक सफीर की रिहाइशगाह का ताल्लुक था तो मुझे अच्छी तरह इल्म था कि किसी सफीर की रिहाइशगाह जहां झंडा लगा हो उसी मुल्क का हिस्सा तस्वुर की जाती है। कर्नल शायद इस गलत फहमी में मुब्तला था कि जैसे उस दौर के पाकिस्तानी हुक्मरान और वजारत खारजा के सेक्रेटरी लेवल के अफसरान भारत से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के धुन में दिमाग और सोच से आरी हो चुके हैं, वैसे ही सारे पाकिस्तानी भी थे। मैंने कर्नल से कहा कि ये सब बातें तो बात की हैं, पहले हमें तुम्हारे 3 गुमशुदा लोग तलाश करने हैं। पाकिस्तानी ग्रुप से अगरचे मेरा डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि अगर उनका तुम्हारे लोगों को गुम करने में हाथ है तो उन्हें रिहा करवाऊं। एक इम्कान और भी है कि बांग्लादेश अब अगरचे एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन वो मजबूरन तुम्हारी बालादस्ती कबूल करता है, वरना वो तो अपने हम वतनों और अपने हम मजहबों का ना हो सका तो तुम्हारा क्या बन सकेगा। शायद ये कारिस्तानी उन्हीं की हो। गर्ज जब कर्नल आनंद मुझसे रुखसत हुआ तो मैं उसके जहन में कई किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा कर चुका था। ये मेरी कामयाबी थी, क्योंकि इस तरह भारतीय सिफारत खाने की तरफ से फौरी कार्रवाई करने में मुझे मोहलत मिल चुकी थी और मैं इस दौरान अपने डिफेंस को मजीद मजबूत बना सकता था। अब मेरा ज्यादा वक्त अपने होटल में ही गुजरता था। दूसरे पाकिस्तानी ग्रुप्स की तलाश में मैंने बिला मकसद ही 2 रोज खटमंडों की सड़कों पर गाड़ी घुमानी शुरू कर दी। 2-3 बार पाकिस्तानी सिफारत खाने भी गया। पहले रोज ही मैंने देखा कि एक गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही है। उसी शाम जब कर्नल आनंद का फोन आया तो मैंने छूटते ही कहा कि इस तरह तुम मेरी निगरानी जारी रखोगे तो मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश खत्म कर दूंगा। मैं हरगिज ये पसंद नहीं करता कि कोई साये की तरह मेरे साथ चिमटा रहे। अगर आइंदा किसी ने मेरा पीछा किया तो ना वो गाड़ी सलामत रहेगी और ना पीछा करने वाला रहेगा। कर्नल आनंद फंसा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद किसी गाड़ी ने मेरा पीछा नहीं किया। मेरा ब्रेन वॉश करने वाले खुद क्लीन वॉश हो चुके थे। इसी तरह 4-5 रोज गुजर गए। कर्नल हर शाम मुझे फोन करता और मुझसे रिपोर्ट लेता। इसी दौरान मैंने मुहाजिरों की एक फ्लाइट भी भुगताई। कर्नल आनंद का पैमाना सब्र से लबरेज हो रहा था। इधर मैं भी इस नाटक को मजीद जारी न रख सकता था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने मोहसिन से कहा कि बांग्लादेशी सिफारत खाने से बांग्लादेश के 1-2 अखबार मंगवा लो। ये काम बड़ी आसानी से हो गया। ढाका से छपने वाला ये अखबार हमारी वारदात से कई रोज पहले का था। मैं चीनी दोस्तों के साथ वहां गया जहां लाशें जलाई थीं। कपड़ों और गोश्त का तो नामो निशान तक न था, बस बिखरी हुई चंद हड्डियां थीं। मैंने अखबार को मरोड़कर ऐसी जगह फंसा दिया जहां आने वालों की नजर पड़ सके। ये काम करके हम फौरी वापस लौट आए। अगली सुबह मैंने कर्नल आनंद को फोन किया कि फौरी मुझे मिले। 30 मिनट तक कर्नल मेरे पास पहुंच गया। मैंने उससे कहा कि इस सिलसिले में अभी तक मुझे कोई कामयाबी तो नहीं हुई, मगर मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया है कि चीन जाने वाली सड़क पर तकरीबन 50 किलोमीटर आगे एक गहरी खाई में 3 खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी हुई हैं। उन्होंने बांग्लादेशी गाड़ी को भी कई बार उस तरफ जाते देखा था। मुझे कुछ शक सा हुआ तो तुम्हें बता दिया, आगे तुम जानो। कर्नल ने मुझे उसकी सही लोकेशन पूछी तो मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ यही मालूम हुआ है कि उसी सड़क पर 50 किलोमीटर के संगमेल से जरा आगे बाएं जाने वाली गहरी खाई में हड्डियां वगैरह पड़ी हुई हैं। उसके साथ ही मैंने ये कहा कि एक उड़ती हुई खबर ये भी सुनी है कि 3-4 रोज कबल जबीं और उसकी वालदा को गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में देखा गया है। इस खबर का सोर्स भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी मेरा इन्फॉर्मर है।
اگلے روز شام کو کرنل آنند مجھے ملنے آیا اور اس نے بتایا کہ ہم نے ہڈیاں اور کھوپڑیاں وہاں سے اٹھا لی ہیں اور ساتھ ایک پیر کا جوتا بھی ملا ہے اور جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ایک بنگلہ دیشی اخبار بھی ملا ہے۔ ہڈیوں کو ہم نے دہلی بھیج دیا ہے تاکہ لیبارٹری ٹیسٹ سے کچھ تو بات آگے بڑھے۔ کرنل آنند نے کئی بار کہا کہ وہ اپنے گروپ سے پوچھے کہ وہ ان کی حراست میں تو نہیں ہے۔ نامعلوم کرنل کو ان تینوں کے زندہ ہونے کا اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ سوچتا ہوگا کہ ڈی ایم آئی کے اتنے تربیت یافتہ جاسوس ایک ہی دن میں کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ وقتی طور پر تو کرنل سے میرا پیچھا چھوٹ گیا، مجھ پر مرکوز اس کی سوچ کو میں نے منتشر تو کر دیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ سب عارضی تھا اور بہت جلد اسے صحیح واقعے کا علم ہو جانا تھا، جس کے بعد وہ پھر بھرپور تیاری کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوتا اور اپنی ناکامی اور خجالت کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا۔ میں اگر اکیلا ہوتا تو اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر مریم اور اس کے والدین کی وجہ سے میں نے اپنے مدافعاتی حصار کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان کے کمروں کی ونڈو پر جالی لگوائی اور پھر 8 گورکھا ریٹائر فوجی بطور گارڈ رکھے جو 12 گھنٹے ان کے کمروں کے باہر ڈیوٹی دینے لگے۔ 2 گورکھا ہمارے کمروں کے باہر ہمارے کمروں کی کھڑکیوں کے نزدیک کسی کو پھٹکنے نہ دیتے تھے اور 2 ہمارے کمروں کے نزدیک کسی اجنبی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ ہوٹل انتظامیہ نے میرے اس بندوبست پر تھوڑا احتجاج بھی کیا، لیکن میں نے کچھ ریزن بتا کر کچھ پیسے دے کر ان کے منہ بند کر دیے۔ مریم جب ریسٹورنٹ جاتی تو 2 چینیوں کے علاوہ میں خود بھی ساتھ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ ایک کے بجائے 2 پسٹل، فالتو میگزین، گولیاں اور گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں کا ڈبہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے ہوٹل سے باہر جانا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ ایک اور تبدیلی یہ بھی کی کہ پاکستان جانے والے مہاجروں میں پیسے تقسیم کرنے کا کام میں نے محسن کے ذمے لگا دیا تھا۔ ایک روز میں شیر پنجاب ہوٹل گیا۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر میرا وہاں جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ سردار نے جب میری اس بے مروتی کا شکوہ کیا تو میں نے اسے بتایا کہ بھارتی سفارت خانہ میری جان لینے کے در پہ ہو گیا ہے۔ میں موت سے تو نہیں ڈرتا، لیکن مریم اور اس کے والدین کی حفاظت کے لیے میرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ سردار نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا کہ بادشاہو تسی فکر کیوں کر دے ہو؟ میں 4 گورکھیاں نوں جاننا وا، بڑے بہادر تے جان تلی تے رکھ کے تہاڈی حفاظت کرن تے میرے 2 بھتیجے او اج کل ایتھے ہی آئے ہوئے نے، مفت دا روٹیاں بیٹھ کر توڑ دے نے، او بھی اپنے پنڈ وچ کرپان تے برچھی چلان دے بڑے ماہر نے، او کل تہاڈی حفاظت واسطے تہاڈے ہوٹل پہنچ جان گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے پہلے ہی اپنی حفاظت کا خاصا انتظام کر لیا ہے اور اب مزید اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن سردار جی جیڑی گل تے اڑ جاندے سی انہاں نوں منانا مشکل ہو جاندا سی، اس لیے اگلی صبح جب میں اٹھ کر نیچے لابی میں آیا تو 4 گورکھا اور 2 اس کے بھتیجے نیچے لابی میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے پاس اب 3 چینی دوستوں کے علاوہ 14 افراد ہماری حفاظت کے لیے مامور تھے۔ ان کو میں نے اس طرح ڈپلائی کیا کہ ہوٹل کی 4 دیواری سے لے کر ہمارے کمروں تک پہنچنے کے لیے دشمن کو 3 حصار توڑنے پڑتے تھے۔ ان سب کے لیے میں نے وسلز کا بندوبست کیا تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وسل بجا کر ہمیں ایک دوسرے کو آگاہ کر سکیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اسی نے اپنی جان کی حفاظت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کرنل کے فون آنے یکلخت بند ہو گئے تھے۔ میں نے کئی بار فون کیا تو جواب ملتا کہ وہ سیٹ پر موجود نہیں ہے۔ یہ اچانک خاموشی اور لا تعلقی کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ بھارت میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے میں ان کی عادات و اطوار سے اچھا خاصا جان چکا تھا کہ ہندو فطرتاً آمنے سامنے آ کر لڑنے سے ہمیشہ کتراتا ہے اور پیٹھ پیچھے وار کرنے کا دھنی ہے۔ ہم نے اپنا سارا اسلحہ چیک کیا۔ بارودی اسلحے کی ہمارے پاس کل ملا کر 200 سے کم گولیاں تھیں۔ گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیاں بھی 70-80 افراد کے لیے کافی تھیں، مگر یہ صرف اسی صورت کارآمد تھی جب آدمی ان کی رینج میں ہو۔ رائل سٹین گن یا بندوق ہمارے پاس ایک بھی نہیں تھی جس سے دشمن کو فاصلے پر روکا یا مارا جا سکے۔ میرے پاس جو بھی افرادی قوت اور اسلحہ تھا میں نے اپنی سوچ کے مطابق ان کو بہترین ڈپلائی کیا تھا اور میں اس پر مطمئن بھی تھا۔ ایک روز تقریباً 10 بجے مریم ریسٹورنٹ جانے کے لیے تیار ہو کر میرے پاس آ گئی۔ میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا، وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہیں سے اس نے مجھے بتایا کہ ایک چھوٹی ٹورسٹ بس ہوٹل میں آئی ہے اور کئی ٹورسٹ بس سے اتر رہے ہیں۔ میں کھڑکی کے پاس آ گیا۔
टूरिस्ट भी बस से उतर रहे थे और अपना सामान भी ले रहे थे। अपने कदो-कामत और शक्ल शबाहत से सब इंडियन लगते थे। सिविलियन लिबास पहने सब में एक कदरे मुश्तरक थी। उन सब के बाल फौजी कट में थे। हालांकि उन दिनों फिल्मी फैशन कट का रवाज था। मैं उन्हें बस से उतरते हुए देखता रहा। यकलख्त मुझे खतरे का एहसास हुआ और मैं कई सीढ़ियां फलांगता हुआ रिसेप्शन पर जा पहुंचा। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर रिसेप्शन मैनेजर से कहा कि मेरे फ्लोर पर जितने कमरे खाली हैं सब मेरे नाम पर बुक कर दो। वो हैरान हुआ। वो कुछ मुझसे पूछना चाहता था मगर मैंने कहा कि अभी और इसी वक्त करो। मैं होटल का मुस्तकिल ग्राहक था और मैनेजर मेरी अच्छी या बुरी शोहरत से वाकिफ भी था। उसने फौरी तौर पर ग्राहकों के कवायफ लिखने वाले 10 कार्ड मेरे सामने रख दिए। मैंने सब कार्ड्स पर साइन कर दिए और अब सूरत हाल ये हो गई कि फर्स्ट फ्लोर के 14 कमरे मेरी कस्टडी में आ चुके थे। उस फ्लोर पर बस एक कमरा किसी यूरोपियन ने ले रखा था। मैंने मैनेजर से कहा कि जब वो कमरा खाली करके जाए तो वो भी मेरे नाम पर बुक कर दिया जाए।